سمجھیے گا اور نوٹ کیجیے گا، وہ پہلو جس پر ہماری نظر ایک زمانے کے بعد پڑی ہے، ہو سکتا ہے آپ پر پڑ چکی ہو پہلے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگوں میں نے تم سب کے لیے اسلام کو پسند کر دیا. یہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے. توجہ دیجیے گا، اسلام مذہب مہذب ہے. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 35 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک سلیکٹڈ دین ہے، پسندیدہ دین ہے، منتخب دین ہے. اب آپ غور کیجیے، جو اللہ پاک احکم الحاکمین، بڑے قدرت رکھنے والا، بڑی قدرت رکھنے والا، کوئی ویسی قدرت نہیں رکھتا، ذاتی طور پر اختیار اور اختیار کا مالک، وہ اللہ جب مذہب اسلام کو پسند کر لیا تو اب آپ بتائیے کیا اللہ اس مذہب کو بلند کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک دم ایک لفظ میں جواب دیں. یقیناً آپ کا جواب ہوگا بے شک کافی. علیہ اللہ میں کافی. کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ ایک پسندیدہ مذہب کو، توجہ دیجیے گا، جو رحمان کا پہلو میں نے بیان کیا، رحمان اسے کہتے ہیں جس کے اندر کافر ہو یا مومن ہو، غیر مسلم ہو یا غیر مسلم، سب پر اللہ تبارک تعالیٰ مہربان ہے، سب پر اتنا مہربان ہے. رحمان میں اتنی عمومیت ہے معنوی طور پر. اب آپ غور کیجیے، یہ کافر کو جسے پسند نہیں کرتا، اور نمبر 23 کی آیت کریمہ ہے سورہ صافات میں، سورہ صافات میں، لا یرضی لعبادہ الکفر، ہم کفر کو پسند نہیں کرتے. یہ اللہ کا فرمان ہے، کفر کو پسند نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ. مطلب کافر کو بھی پسند نہیں کرتا ہوگا اللہ. اب کفر کو پسند نہیں کرتا تو اسلام کو پسند کرتا، تو مسلمان کو پسند کرتا. توجہ دیجیے گا، تو جس کو پسند نہیں کرتا اس پر بھی رحم کر رہا ہے. ایک دم بڑی توجہ سنیے گا، بدر کے وہ پہلو جو آنے والے سنڈے کو 17 رمضان، پھر آپ شہدائے بدر کو جب یاد کریں گے، ان کی بارگاہ میں نظر کریں گے، مثال ثواب کریں گے، فاتحہ نظر نیاز کریں گے، تو مزہ آئے گا آپ کو. اللہ جسے پسند نہیں کرتا اس پر رحم کر رہا ہے. اور اسلام کی پسندیدگی کا اعلان اس نے اپنی زبان سے کیا. ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، مذہب اسلام میرا پسندیدہ، تو مسلمان بھی پسندیدہ. آپ بتائیے 10 اچھا ایک اور پہلو یہاں پر بڑی توجہ سنیے. ایک اور پہلو، مذہب اسلام بھی پسندیدہ، مسلمان بھی پسندیدہ، اور سب سے زیادہ جسے پیار کرتا ہے اللہ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ محبوب اعظم، حبیب اعظم، یہ سب لقب مصطفیٰ ہے. حبیب اللہ لقب مصطفیٰ پسند کرتا ہے. اب آپ ایک دم چھوٹی سی بات، جسے آپ پیار کرتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں، کیا آپ اس کے ہاتھ میں تلوار دے دیں گے اور کہیں گے جائیے لڑیے جا کر کے، اور آپ کیا کریں گے؟ جنگ کیجیے جا کر کے؟ نہیں، آپ کا تو فریضہ یہ ہوگا، نہیں آپ سے میں پیار کرتا ہوں، آپ کہیں میں دیکھتا ہوں. یہ کہنے کو یہ فطری چیز ہے. جس سے پیار کرتا ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ غور کیجیے، اب جنگ بدر کا پہلو لائیے اپنے دماغ میں. اب تم توجہ دیجیے گا اور سمجھ جائیے گا کہ یہ جنگ اب کھل کر کرنی. جیسے ابھی معراج میں کہا تھا، نماز، یہ نماز کی وجہ سے معراج کا مسئلہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے معراج. نماز کو افضلیت خود مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے. توجہ دیجیے، تو جنگ بدر کا بھی تعلق ایسے ہی تصور سے ہے. جنگ بدر اس لیے نہیں ہوئی کہ صحابہ کے ساتھ مصطفیٰ پوزیشن کو جا کر زیر کر دے اور پھر جنگ فتح ہو. فتح ہونے کی تو مزدہ رسول اعظم کو بہت پہلے ہی اللہ نے اپنے قرب خاص میں عطا فرما دیا تھا، ان کے سلیکشن کے اعتبار سے ہی، ان کی محبوبیت ہی کے اعتبار سے. لیکن یہ بدر جو ہے صرف اسلام کی بلندی کی خاطر نہیں، اس بدر میں، اس بدر کے مارکے میں مصطفیٰ سے اتنی چیزیں ظہور پذیر ہو جائے. دیکھیے گا توجہ، اتنی چیزیں، اتنے عظیم عظیم مرحلے، عظیم عظیم نسبتیں ریلیٹڈ ہو جائے، منسوب ہو جائے، دنیا حیران ہو جائے، دنیا کی آنکھیں خیرہ خیرہ ہو جائے، پریشان ہو جائے. اب سنیے کون کون سے منظر اور کون کون سے پہلو پروردگار عالم اس بدر کے موقع سے ظہور پذیر فرمایا ہے.
बल्कि मुस्तफा की शिरकत सिर्फ इसलिए है ताकि उस जंग को अजमत हासिल हो जाए, उस जंग को रिफात हासिल हो जाए, उस जंग को कमाल हासिल हो जाए। वरना मजहब इस्लाम की बुलंदी का जिम्मा मौला ने ले लिया है और अल्लाह इस बात पर कादिर है सारे बंदे को एक तरफ कर दे और जंग ऑटोमेटिक अल्लाह तबारक तआला जीत, ऑटोमेटिक। अरे वो बंदा है, सारे बंदे हैं, अपोजिशन भी बंदे हैं, तो ऐसे ही शेर कर देता। अबाबिल परिंदे मशहूर है, तैरन अबाबिल, सूरह अलम तरा कैफा में पढ़ते ना, एक छोटे छोटे परिंदे के मुंह में छोटे छोटे कंकर को डाल करके बड़े बड़े हाथी के मुंह में डाल, हाथी के अंदर डाल दिया, धंसा दिया। वो कादिर है मुस्तफा को महबूब कुबरा, महबूबियत कुबरा पर फायद होने वाले नबी को क्यों भेजा, इसकी वजह आपको सुनना है। और यही वजह से सारी सीरत पाक जो जंगों से ताल्लुक है बस उसी एतबार से पेश कीजिए। सेमिनार करते हैं लोग, सेमिनार करते हैं, इस्लाम की बुलंदी के लिए निकलना चाहिए, ये करना चाहिए, उसका करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो करो जो अल्लाह ने किया है। और अल्लाह ने क्या किया कि जिस भी फेल और काम और अमल में मेरा हबीब दाखिल हो जाए उस काम को अल्लाह पाक बड़ा अजीम बना देता है। तो निस्बते मुस्तफा का लिहाज अमल में हो, काम में हो, तब जाकर के परवरदिगार आलम अपनी तौहीद की शान को बताना चाहता कि हाँ अब तुम्हारी तौहीद कामयाब हुई। तवज्जो दीजिएगा क्या हुआ था बद्र में। एक दिन पहले की बात सुनी और मजा आ जाएगा। याद रखिए नबी पाक ही की हदीस पेश करते हैं लोग और उस हदीस से सिर्फ लोग बातों तक रह जाते हैं, जात से दूर हो जाते हैं। मगर आप गौर कीजिए ये मंशा-ए इलाही है ही नहीं। मंशा-ए इलाही ये है कि लोग मेरे हबीब से करीब होगा, लोग मेरे हबीब से करीब हो। रमजान हबीब के वसीले से तुम्हें मिला है, कुरान हबीब के वसीले से मिला। इसलिए प्यारे दुनिया की कोई भी चीज हबीब को छोड़ करके लाओगे मेरे पास रद्द कर दूंगा, रद्द कर दूंगा। ये अल्लाह का फरमान है और मशीयत है उसकी। अब आप सुनिए हबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तसव्वुरात और उनके अंदाज को आप देखिए। आका है बद्र परसों होने वाली है 17, तो एक दिन पहले सहाबे किराम के साथ बद्र का मुआयना करने के लिए, मैदान का मुआयना करने के लिए, तवज्जो दीजिएगा, सहाबे किराम के साथ जाते हैं और जाने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ जाते और बैठ जाने के बाद एक रिवायत में उंगली से या एक रिवायत में है कि कीली से, उंगली या कीली से लेकर के बद्र से एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले, मुकाबला से एक दिन पहले, तवज्जो दीजिएगा, जा करके लकीर मार रहे हैं। इस तरह लकीर मारा, इस तरह लकीर मारा, मुख्तलिफ जगहों पर जा करके लकीर मारा, निशान मार रहे हैं मुस्तफा। सहाबे किराम मारने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या कर रहे हैं। अब सही मुस्लिम की हदीस पाक सुनिए, हदीस नंबर 7222, दारुस्सलाम सऊदी अरब का नुस्खा है, तवज्जो दीजिएगा। हजरत अनस रावी हदीस है, फरमाते हैं जब सहाबा ने पूछा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आका ने फरमाया सुनो, हाजा मसरउ फलां, हाजा मसरउ फलां, हाजा मसरउ फलां, हाजा मसरउ फलां। देखो अपोजिशन में से फलां का नाम ये है, फलां का नाम मसलन अतबा है, शैबा है, अबू जहल है, सबका नाम लिया और नाम लेने के बाद कहा ये लड़ेंगे बद्र के मुख्तलिफ जगहों पर मगर मरने के लिए उसको इसी लकीर पर आना होगा। बाप रे बाप, जुमले पे गौर कीजिए, मजा आ जाएगा यार, आपके ईमान की शान समझ में आ जाएगा। हाजा मसराओ, मसरा माने कुचलकर गिर जाना, मरघट जिसको आप बोलिए, गैरों के लिए और अपनों के लिए मशहद बोलिए, और शहीद होने की जगह। इन्हीं लड़ेंगे कहीं भी, लेकिन ये लकीर मैं इसलिए मार रहा हूं कि इसी लकीर पर आकर उसे मरना होगा। आप गौर कीजिए, बस यहां पर से एकदम सडनली बोलकर गुजर जाओ। अभी देखिए 2 दिन पहले कोई अब्दुल मुगनी मुजाहिरी कासिमी है, कोई उन्होंने कहा क़यामत का इल्म जो है, मौत का इल्म जो है सिर्फ अल्लाह को है। कौन कहता है अल्लाह को नहीं है? ये उस वक्त आप दावा करोगे जब कोई अपोजिशन आपका हो और दावे नफी कर रहा हो कि अल्लाह को नहीं है। सवाल ये है कि अल्लाह को जो इल्म है क्या अल्लाह अपने हबीब को अता करता है या नहीं? सवाल ये अता करता है या नहीं? तो अब